आपण समस्त को आपण चैनल रे पुणी थे स्वागत। गला भिडियो टॉपिक रे आमे भारत इतिहास MCQ पार्ट 1 जहाँकि 2022 परीक्षा रे आसीथिला आलोचना करथिले 25 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। आज भिडियो टॉपिक रे पुणी से 2022 परीक्षा रे आसीथिबा भारत इतिहास MCQ पार्ट 2 25 टी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं तार आंसर डिस्कशन करबा जहाँकि रिविजन रे निहाती भाव में साहाय्य करिवो। तेणुक भिडियो प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख भिडियो भल लगे लाइक कर शेयर कर। तेज चलो आज भिडियो टॉपिक आरंभ करवा। आज भिडियो टॉपिक रे आमे देखिबा पार्ट 2 पुणी 25 टी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एवं तार आंसर। तेबे नंबर 1 प्रश्न हला केउं गोटी प्राचीनतम वेद अटे। आमर 4टी वेद अच्छी से 4टी वेद मध्यरु केउंटी प्राचीनतम वेद अट बोली प्रश्न करा जायछि। ऑप्शन सब है 1 ऋग्वेद 2 सामवेद 3 यजुर्वेद 4 अथर्व वेद। हाँ पिला माने जदि तुम मानकर कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी ताहले निश्चित भाव में कमेंट करी उत्तर जनाओ। तेज आंसर होची ऑप्शन 1 ऋग्वेद। ऋग्वेद होची सबुठारु प्राचीनतम वेद। तापरे प्रश्न नंबर 2 देखिबा। प्रश्न नंबर 2 होची आमर किए प्रयाग प्रशस्ति रचना करिथिले। प्रयाग प्रशस्ति होची गोटे बहिर नाम। आगु किए रचना करथिले। ऑप्शन सब है ऑप्शन 1 अशोक घोष 2 हरिसेन 3 आर्यभट्ट 4 कालिदास। तेबार आंसर होची ऑप्शन 2 हरिसेन। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति रचना करथिले। तापर आसला आमर प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 होची केउं राज्यर इतिहास राजतरंगिणी रे वर्णना करा जाई अछि। राजतरंगिणी होची गोटे ऐतिहासिक पुस्तक। एई पुस्तक रे केउं राज्यर इतिहास वर्णना करा जाई अछि बोली प्रश्न आसीछि। तेबे ऑप्शन सब है ऑप्शन 1 पंजाब, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 काश्मीर, ऑप्शन 4 बिहार। तेबे यार आंसर कौन होबो पिला माने? ऑप्शन 3 काश्मीर। काश्मीर राज्य इतिहास राजतरंगिणी पुस्तक रे वर्णना करा जायछि। जदि वीडियो भल लागुछि निश्चित भाव में लाइक करंतु। तापर आसला आमर प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 होछि केउं नदी उपत्यका रे हरप्पा सभ्यता विकसित होइथिला। ऑप्शन सब है ऑप्शन 1 सिंधु, 2 गंगा, 3 सतलेज, 4 झेलम। यार उत्तर कौन हेबो? निश्चित भाव में ऑप्शन 1 सिंधु। सिंधु नदी उपत्यका रे हरप्पा सभ्यता विकसित होइथिला। तापर आसला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 होची हरप्पा संस्कृतिर केउं स्थान रे एक पोताश्रय मिली अछि। पोताश्रय माने पिला माने जानिछ आगे बंदर बोली गोटे जिनिस डेभलप हे नथिला। बंदर माने जेउठारे जहाज आसिकी लागे आगे कौन कहा होतला ताकू पोताश्रय बोली कहा होतला। पोताश्रय माने जेउठारे आमर दंतुरित भली स्थान थिबो जेउठारे जहाज आसिकी रही पारिबो ताकू पोताश्रय बोली कहा जाउथला। किंतु सेटा को एबे डेभलप करी बंदर कहा जाउ अछि। तबे हरप्पा संस्कृति रे केउं स्थान रे एको पोताश्रय मिली अछि। प्रश्नटी एहा होचे ऑप्शन गुडी को होची 1 रोपर, 2 रचडी, 3 लोथाल, 4 कालीमंगान। तेबार आंसर कोन हो पिला माने मने पकाओ। तेबार आंसर होची ऑप्शन 3 लोथल। लोथल ठारे हरप्पा संस्कृतिर एको पोताश्रय मिली अछि। तापर आसला प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 होची जाति प्रथा केउं समय रे उत्कट रूप धारण करिथिला। ऑप्शन सब है 1 ऋग वैदिक युग, 2 परवर्ती वैदिक युग, 3 पौराणिक युग, 4 आधुनिक युग। तबे केउं समय रे जाति प्रथा उत्कट रूप धारण करथिला बोली प्रश्न आसीछि। तेबे आंसर कोन हो पिला माने? तेबे आंसर होची ऑप्शन 2 परवर्ती वैदिक युग रे जाति प्रथार उत्कट रूप धारण करिथिला। तेबे प्रश्न नंबर 7 हेउची त्रिरत्न केउं धर्म सहित संपृक्त। ऑप्शन सब है 1 बौद्ध धर्म, 2 जैन धर्म, 3 हिंदू धर्म, 4 सिख धर्म। हाँ पिला माने मन पकाओ त्रिरत्न कथा। तेबे आंसर होची ऑप्शन 2 जैन धर्म। त्रिरत्न जैन धर्म सहित संपृक्त अटे। तापर रहा प्रश्न नंबर 8। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी समय
ଅଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଙ୍ଗ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ତାର ରାଜଧାନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା ଅପସନ୍ 1 ଚମ୍ପା, 2 ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, 3 ମହିଷମତୀ, 4 ମଥୁରା। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ଚମ୍ପା। ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଚମ୍ପା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ହେଉଛି ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା ଅପସନ୍ 1 ତାମିଲନାଡୁ, 2 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, 3 କର୍ଣ୍ଣାଟକ, 4 କେରଳ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ 3 କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10 ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କିଏ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା 1 ଅଶ୍ୱଘୋଷ, 2 ମଗଲିପୁତ ତିସ୍ୱା, 3 ଆନନ୍ଦ, 4 ଉପଗୁପ୍ତ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ଉପଗୁପ୍ତ। ଉପଗୁପ୍ତ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଶୋକଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ହେଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱରେ ଗ୍ରାମ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲେ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗ୍ରାମର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 1 ରାଜୁକ, 2 ଗ୍ରାମିକ, 3 ପ୍ରତିବେଦକ, 4 ସନ୍ଧି ବିଗ୍ରହକ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଗ୍ରାମିକ। ଗ୍ରାମିକ ମାନେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ହେଲା ଆମର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ କିଏ କବିରାଜ ନାମରେ ଅଭିହିତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା ଅପସନ୍ 1 ଶ୍ରୀଗୁପ୍ତ, ଅପସନ୍ 2 ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ, 3 ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ, 4 ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ପକାଅ, ଯଦି ଜାଣ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଅ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ କବିରାଜ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଉଥିଲା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13 ହେଉଛି ହସ୍ତ୍ୟାୟୁର୍ବେଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ହସ୍ତ୍ୟାୟୁର୍ବେଦ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ତେବେ ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା 1 ପାଲକପ୍ୟ, 2 ଚରକ, 3 ସୁଶ୍ରୁତ, 4 ଶାଳିହ୍ରୋତ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପାଲକପ୍ୟ। ଅପସନ୍ 1 ପାଲକପ୍ୟ ହସ୍ତ୍ୟାୟୁର୍ବେଦ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ହେଉଛି ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା ଅପସନ୍ 1 ବରାହମିହିର, ଅପସନ୍ 2 ବାଣଭଟ୍ଟ, ଅପସନ୍ 3 ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଏବଂ 4 ହେଉଛି ବିଶାଖା ଦତ୍ତ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଟନ୍ ସହିତ ସମାନ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଭାରତର ନ୍ୟୁଟନ୍ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 ହେଉଛି ଚିରାଗ ଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାବରେ କେଉଁ ସୁଫି ସନ୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା ଅପସନ୍ 1 ଶେଖ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ, 2 ଶେଖ୍ ମୁଇନୁଦ୍ଦିନ ଖୁୱାଜା, 3 କୁତବୁଦ୍ଦିନ ବ୍ୟକ୍ତିତାୱାର କାକି, 4 ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ 4 ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଆମର ଚିରାଗ ଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 ହେଉଛି କେଶ, କଡ଼ା, କଛା, ପାନିଆ ଓ ଛୁରିକା ଏସବୁ କେଉଁ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା ସୁଫିବାଦ, ଇସଲାମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଶିଖ ଧର୍ମ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ଶିଖ ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17। କିଏ ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ତେବେ ଅପସନ୍ ହେଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍, ୱାରେନ୍ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍, ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ 3 ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଭାରତରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18। ଭାରତରେ ରେଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା 2ଟି ସ୍ଥାନର ନାମ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ରେଳ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା ସେତେବେଳେ କେଉଁ 2ଟି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଥମେ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ତେବେ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ବମ୍ବେ କଲିକତା, କଲିକତା ମାଡ୍ରାସ, ମାଡ୍ରାସ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ବମ୍ବେ ଥାନେ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଅପସନ୍ 4 ବମ୍ବେ ଥାନେ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମେ ବମ୍ବେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଳ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ହେଲା 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲାବେଳେ କାହାକୁ ପରାଜିତ କରାଥିଲେ? ଏ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉଥରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି 1803 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କଲାବେଳେ କାହାକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା ଆଫଗାନ, ତୁର୍କୀ, ମୋଗଲ, ମରାଠା।
ତେବେ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ହେଉଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କେଉଁ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା ଅପସନ୍ 1 ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହ, 2 ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ, 3 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ 4 1857 ବିଦ୍ରୋହ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ମାନେ ଆମକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ହେଉଛି 1857 ମସିହାରେ ମହାସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? 1857 ମସିହାର ମହାସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା 1 ଶାହ ଆଲମ, 2 ବାହାଦୁର ଶାହ ଜାଫର, 3 ମହମ୍ମଦ ଶାହ ରଙ୍ଗିଲା, 4 ନିଜାମ ଉଲ ମୁଲ୍କ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ବାହାଦୁର ଶାହ ଜଫର ଥିଲେ 1857 ମସିହାର ମହାସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ମୋଗଲର ସମ୍ରାଟ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ହେଉଛି ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ବେଳେ ବଡ଼ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ବଡ଼ଲାଟ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା ଲର୍ଡ଼ ଡ୍ରଫିନ୍, ଲର୍ଡ଼ ଇରୱିନ୍, ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ, ଲର୍ଡ଼ ଲିନଲିଥଗୋ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ 3 ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ। ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ବେଳେ ଭାରତରେ ଲର୍ଡ଼ କର୍ଜନ ବଡ଼ଲାଟ ଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23 ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23 ହେଉଛି କେଉଁ ତାରିଖକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା 1 29 ଡିସେମ୍ବର 1929, 31 ଡିସେମ୍ବର 1929, 26 ଜାନୁଆରୀ 1930, 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947। କେଉଁ ତାରିଖକୁ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ପାଳନ କରିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଅପସନ୍ 3 26 ଜାନୁଆରୀ 1930କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରୂପେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 24 ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା ଅଟଲି ସବ୍ କମିଟି, ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି, 3 ସାଇମନ୍ କମିଶନ, 4 ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି। ଗଞ୍ଜାମକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 25 ଓଡ଼ିଶାରେ ମା ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି ବା କିଏ ପରିଚିତ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସବୁ ହେଲା 1 ରମା ଦେବୀ, 2 ମାଳତୀ ଦେବୀ, 3 ସାରଳା ଦେବୀ, 4 କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିବା। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଲା ଅପସନ୍ 1 ରମା ଦେବୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରମା ଦେବୀଙ୍କୁ ମା ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ ବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛେ। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରିଭିଜନରେ ସହାୟକ ହେବ, ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ୱିଶ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍।